सिख धर्म ते अज कुछ समस्यावां दरपेश हो रही हैं, जिस बारे विचार करने बारे सोचता सी। चाहे अज मेरे तो बहुत ही बड़े बड़े विद्वान सिक्खी के बहुत बड़े जो सिक्खी ते काम करने वाले फिलोसफर विद्वान कर रहे हैं, अपने विचार दे रहे हैं, पर मैं अपनी तुच्छ बुद्धि नाल कुछ विचार सारिया सभावां नाल जो एजीटेशन कर रहे हैं या जो एजीटेशन का विरोध कर रहे हैं उन्हां नाल करना चाहता हाँ कि अज सिख धर्म ते एक बहुत ही नाजुक दौर चल रहा है, क्योंकि कदे भी सिख जो बाहरी हमले होंदे हैं तो उस तो कदे भी सिख नहीं घबराए तो सिखा ने बड़ा ही दृढ़ता दे नाल इस गल का टाकरा किया है। तो इस गल नूं शायद एजेंसियां जो सिख विरोधी ताकतां हन, जो सिख विरोधी पार्टियां हन, उन्होंने इस गल नूं भली भांत जान लिया है कि इन्हां नूं बाहरों लड़ाई लड़ के असीं काबू विच नहीं कर सकते या इन्हां नूं हरा नहीं सकते। सो उन्होंने ये सारी लड़ाई सिखां दी आपसी लड़ाई बना के खड़ी करती है। सिखां नूं पाटो ताड़ करने की कोशिश की जा रही है कि सिक्खी दे विच ही इस तरह के डिफरेंसिस पैदा कर दिते जान कि जो सिख ताकत इकट्ठियां होकर एक ताकत बनती है सिखां दे विच, उसनूं खेरू खेरू करन दे विच, उस दे विच विचारधारक मतभेद पैदा किए जा रहे हैं। सो अज सानूं अपनियां निजी चौधरां निजी शोहरतां नूं छड्ड के इस बारे सोचना चाहिए है कि असी किस तरह इन्हां समस्यावां नूं जो ये साडे इस वक्त साडे आ रही हैं तो किस तरह इन्हां नूं दूर किया जाए। सानूं जदों भी असी किसी नाल साडे पोलीटिकल डिफरेंसिस होंदे हैं तो सानूं उस दे विच उस बंदे प्रति असी जिस तरह के मर्जी डिफरेंसिस हैं असी उसनूं जिस तरह भी घटिया दिखाना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहिए दिखाई, पर सानूं कदे भी संस्थावां ते अटैक नहीं करना चाहिए। ये अटैक अज संस्थावां ते उस दिन हो रहा है जदों श्रोमणी अकाली दल नूं बने नूं भी 100 साल होण पूरे होण नूं तैयार, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी 100 साल हो गए ने, तो उस टाइम ते इन्हां संस्थावां ते विरुद्ध सिखां वालों ही इस तरह का प्रचार कराया जा रहा है कि जो नाकाबले बर्दाश्त है। असी एजेंसियां ने मगर ला के अपनियां ही संस्थावां जिन्होंने असी बड़ियां शहादतां तो बाद बड़ियां कुर्बानियां तो बाद ये संस्थावां असी खड़ियां कीतियां हन, इन्हां संस्थावां नूं इन्हां दे इस मुकाम ते पहुँचाना जिस मुकाम ते अज हन, तो विरोधियों नूं इन्हां संस्थावां नूं नीचा दिखाने की बड़ी कोशिश की, बड़िया टैंकों तोपां नाल भी हमले किए, सो वो कुछ नहीं हो सकिया। तो जो उन्होंने अज कर दिता है कि सिक्खी भेस दे विच ही सिखां दे कोलों ये गल्लां कवाइयां जान कि इन्हां संस्थावां दा कद नूं छोटा किया जा सके। सो मैं अपने सारे भरावां नूं बेनती करदा हाँ कि तुसीं अपने पोलीटिकल मुफाद दे विच आके ये काम ना करो जिस दे विच असी आप इन्हां संस्थावां नूं छोटिया करने की कोशिश कर रहे हैं। असी अकाल तखत के विरुद्ध बोलते हाँ। अकाल तखत की जो भी महानता है, जो अकाल तखत के जथेदार का स्थान है सिक्खी दे विच, कोई किसी भी धर्म दे विच या किसी भी संस्था दे विच एक पावर तो इस तरह की होनी चाहिए है ना, जिस दे नाल सारिਆਂ नूं जिस तो सेध मिले। सो असी किसी दी गलती नूं लैके उस संस्था नूं बदनाम करने की कोशिश ना करिए। श्रोमणी कमेटी के मुलाजमां वालों जे कोई गलती होंदी तो उस नाल संस्था गलत नहीं होंदी कदे भी। एजेंसियां अते सरकारां केंद्र कदे भी सिखां दे इकट्ठ नूं बर्दाश्त नहीं करता। मैं पहले भी एक बार जिक्र कर चुकिया हाँ कि चाहे अंग्रेज सन, उन्होंने भी सिखां दे विच पाड़ पा के ते राज किया, ते उही वो गल जदों हिंदुस्तान आज़ाद होया तो इत्थों दी पोलीटिकल पार्टियां नूं शायद वो एक पढ़ा के गए हैं कि सिखां नूं कदे भी तुसी इकट्ठियां नहीं होण देना, ते सिखां ते जेकर तुहानूं किसी तो खतरा है तो वो सिखां तो ही है कि जो राज भाग लैण दे काबल हन, जो इकट्ठे होकर कुछ कर सकते हैं, जिन्हां दे विच कुछ मादा है। सो इन्हां नूं तुसी किस तरह लड़ा के रखना है, भिड़ा के रखना है या इन्हां नूं दबा के रखना है, ये सारियां चालां सेंटर वालों चलियां जांदियां। सेंटर दे विच कोई भी सरकार होवे, तुसी उहदे बारे ये नहीं सोच सकते कि वो सिखां दे हक में चलेगी, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है या कोई भी है। एनी हाउ जे हुण असीं गल लईए
ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਧਵਨੀ ਮਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਧਵਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਟ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਯੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪਾਟੋ ਤਾੜ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫੁੱਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੀਨਵਾਈਲ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਹਵਾਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਧਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੋ ਫੈਸਲੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋਗੇ? ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹਨ, ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਜਿੱਠੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।